बाप बेटा त्रुपा नाथ पे आमीन। सब भैन भरा यसु मसीह सलाम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। पिता परमेश्वर प्रभु यसु मसीह का बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्हें सानू फिर अज का समा दिता है कि असीं उसकी महिमा करिए, वड्याई करिए, उसका धन्यवाद करिए जिसने सानू हर मुश्किल तो, हर बीमारी तो बचा के रखा है। पवित्र आत्मा ने साडी रखवाली की है। प्रभु के पितर चरण जान के दुआवां करिए, प्रार्थना करिए कि प्रभु यीशु सानू सब भैन भरावां नूं पवित्र आत्मा की शक्ति देवे कि असीं उसके वचनों पढ़िए और चंगी तरह समझ सकीए। मेरे भैन भरावो, अज असीं पवित्र बाइबल चों संत पौलुस दा लिखिया होया खत दूसरा करंथियन चैप्टर 9 6 तो 11 ऐतां जो भी वचन दिते हैं तुहाडे नाल शेयर करांगे। सैकंड लैटर ऑफ करंथियन चैप्टर 9 वर्स 6 till 11। मेरे भैन भरावो, ये संत पौलुस दा दान संबंधी लिखिया होया खत है। संत पौलुस दसदा है कि लोग अपने वाधू पैसों विचों दान करते हैं। पहले अपने लोड़ां बारे सोचते हैं। अपनी लोड़ां दा सोचना भी चंगी गल है, पर संत पौलुस दसदा है, क्रांतिया के लोगों दसदा है, यकीन दिवाउंदा है कि परमेश्वर तुहाडीआं लोड़ां ते जरूरतां नूं जरूर पूरा करेगा। जेकर तुसीं परमेश्वर नूं थोड़ा देवोगे तो उसके बदले थोड़ा ही प्राप्त करोगे, थोड़ा ही फल मिलेगा। कहने दा भाव कि जो थोड़ा बीजदा है थोड़ा वड्डेगा, जो बहुता बीजदा है बहुता वड्डेगा। सब कुछ दिलों खुश होकर परमेश्वर नूं देवो अते परमेश्वर दे जरूरतमंद भले लोकां दी मदद करो। परमेश्वर विच इन्नी शक्ति है कि वो तुहाडीआं जरूरतां नूं पूरा करन तो भी वध देवेगा। वो सानू सब लोड़वंदां नूं खाण लई भोजन दिंदा है ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਰ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਮ 112 ਦੇ 9 ਆਇਤ। ਸਾਮ ਭਜਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਸਾਮ 112 verse 9। ਲੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੀਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ Isaiah chapter 55 verse 10। ਜਸਾਇਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਚੈਪਟਰ 55 ਤੇ 10 ਆਇਤ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪਾਏਗਾ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇਗਾ, स्वर्गां दी संतान बनाएगा। आमीन, हालेलुया। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू जीसस। असीं आपदा बार बार धन्नवाद करते हैं प्रभु जी इन्हां वचनां दा। थैंक यू जीसस। मेरे भैन प्रभु, असीं संत मत्ती दी अंजील चैप्टर 6 1 ਤੋਂ 6 ऐतां पढ़ांगे, फिर 16 ਤੋਂ 18 ऐतां पढ़ांगे। सेंट मैथ्यू चैप्टर 6 verses 1 till 6 and 16 till 18। Jesus teaches about giving to the needy। दान संबंधी सिक्ख्या। इस गल का ध्यान रखो कि तुहाडे भले काम लोकां दे सामने दिखावे दे लई ना हो। इस तरह करन ते तुहानूं तुहाडे पिता तो जिहड़ा सुरग विच है कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए जदों तू पुण्य दान करें तां इस दे लई ढंडोरा ना पटा, जिस तरह पखंडी ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਕੂਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਲ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕਿ ਜੋ ਤੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਗੱਲ ਕੀ ਤੇਰਾ ਪੁੰਨਦਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਪਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਲ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜੋ ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਦੇਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਕੂਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ, दरवाजा बंद कर ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅੱਗੇ ਜੋ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ। इससे तेरा पिता जो
ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਰਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਮੂੰਹ ਉਦਾਸ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਇਸ ਲਈ ਵਿਗਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾ, ਮੂੰਹ ਧੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕੀ ਇਹ ਨਾ ਜਾਣਨ ਕਿ ਤੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਜੋ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਣੇ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਗੁਪਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਸੰਬੰਧੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਵਰਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਖੰਡੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਿਰਚੁਅਲੀ ਰਿਵੋਰਡ, ਰੂਹਾਨੀ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨੋਰਥ, ਮੋਟਿਵਸ, ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਲਈ ਜਾਂ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਦਾਨ ਗੁਪਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਪਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਇਨਾਮ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ: ਜਨਰਸਿਟੀ, ਦਾਨ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਫਾਸਟਿੰਗ, ਵਰਤ ਸੰਬੰਧੀ। ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਿਰਚੁਅਲੀ ਰਿਵੋਰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦਿਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਇੰਨੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਕਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰਥੀ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਲਬਾਤ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਉਹੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲੀ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਕ ਅੰਜੀਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੰਤ ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਚੈਪਟਰ 14, 18 ਅਤੇ 19 ਐਤ, ਸੈਂਟ ਮੈਥਿਊ ਚੈਪਟਰ 14 verses 18 and 19, St. Matthew chapter 14 and verse 23। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਖੰਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਵਰਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਪਖੰਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਪਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਚਿਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਫੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੇ ਆਫ ਅਟੋਨਮੈਂਟ, ਮਾਫੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੇਵੀਟਿਕਸ ਚੈਪਟਰ 23 ਵਰਸ 32, ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਚੈਪਟਰ 23 ਦੀ 32 ਐਤ। ਫਰੀਸੀ ਦਲ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਲੰਟਰੀ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਸਮੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਪਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਸਭ ਗੁਪਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣਾਵੇ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਦਾਨ ਸੰਬੰਧੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਔਰ ਵਰਤ ਸੰਬੰਧੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਰਾਹੀਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝ ਦੇਵੋ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਆਪਦਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਆਪ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਹਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਸਭ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨਾ, ਦਇਆ ਕਰਨੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਹਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਭਾਈ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਦਰੁਸਤ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਾਈ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪ ਸਵਰਗੀ ਰੋਟੀ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੋ ਭਾਈ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੋ, ਨਵਾਂ ਦਿਲ ਦੇਵੋ, ਨਵਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇਵੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ, ਦੇਖਣ, ਸੋਚਣ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, Jesus, hallelujah. Thank you, Jesus, hallelujah. Thank you, Jesus. ਸਭ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਤਰ ਚਰਨ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੀਏ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਏ। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Heavenly Father, Almighty God. Glory to you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord Jesus. Thank you, Jesus. You are the Savior of the whole world, Lord Jesus. We love you. We trust you. We believe in you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰੇ, ਸਵਰਗ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ, ਸੁਰ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ।
ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਯਿਸੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਤੇਰਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਦਰੁਸਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਯਿਸੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਆਪਣੇ ਯਿਸੂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਚੋਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਜੀ ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚੰਗਾਈ ਦੋ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਬਿਮਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਯਿਸੂ ਜੀ ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚੰਗਾਈ ਦੋ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਦਇਆ ਕਰੋ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਕਰੋ ਦੋ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸ ਕਰੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੋ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਆਦੇ ਵਚਨ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨੇਗਾ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਮਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਚੰਗਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਚੈਨਲ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਬਿਮਾਰ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਦਇਆ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਸੁਣੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੋ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿਓ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚੰਗਾਈ ਦਿਓ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਚੈਨਲ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਪਾਸ ਹਰਮਨ ਸਲੇ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਪਲੀਜ਼ ਯਿਸੂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਡਾਕਟਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਈ ਯਿਸੂ ਜੀ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚੰਗਾਈ ਦਿਓ ਯਿਸੂ ਜੀ ਉਹ ਆਪਦਾ ਦਾਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਉਸ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਦਇਆ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਰਸਾਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਹਸਪੀਟਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸਭ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਆਦੇ ਪਿੱਤਰ ਚੰਦ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਪਰ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਦਇਆ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੋ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਓ ਯਿਸੂ ਜੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਪਰ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਸਭ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਜ ਬਰਕਤ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਦਇਆ ਕਰੋ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਯਿਸੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਆਦੇ ਪਿੱਤਰ ਚੰਦ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਯਿਸੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਯਿਸੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦਿਓ ਪਰ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਆਦੇ ਪਿੱਤਰ ਚੰਦ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਧਵਾ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਉਣੀ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਰ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਰਨਾ ਯਿਸੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦਇਆ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਸ਼ਪ ਫਾਦਰ ਲੋਕ ਸਿਸਟਰ ਪਾਸਟਰ ਲੋਕ ਚਾਚਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਜੀ ਆਪਦੇ ਪਿਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਬੁੱਧੀ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਪਿਤਰ ਆਤਮਾ ਰਾਹੀਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਰਨਾ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਰਨਾ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਤੇਰਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਪਰ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਪਰ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਪਰ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਓ ਹਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਪਰ ਯਿਸੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ ਪਰ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿਓ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਆਪਦੇ ਪਿਤਰਾਂ ਚੰਦ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣੀ ਪਰ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਪਰ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਣ ਪਰ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣੀ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਪਰ ਯਿਸੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਤਰਾਣਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੋ ਵੀ ਆਪਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਆਪਦੇ ਪਿੱਤਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ
प्रभु यीशु मसीह दी सिखाई प्रार्थना ऐ साडे बाप जो तू आसमान ते है, तेरा नाम पाक मने जावे, तेरा राज जावे, तेरी मर्जी जिहड़ी आसमान ते पूरी हुंदी है जमीन ते पूरी होवे। साडे रोज़ दी रोटी सानू अज दे, साडे कसूर सानू माफ़ कर जिस तरह असीं अपने कसूर माफ़ करदे हां। सानू अजमैश विच ना पा, सगों बुराई तो बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत ते जलाल सदा ते हमेशा आपदे हन। आमीन। हालेलुया। मां मरियम, संत रीमा ट्रीजा, संत यूसुफ, संत माइकल, संत जबराइल, संत फाइल, सारे संतां दे फरिश्तियां नूं असीं सिफारिश करदे हां, क्योंकि ये सब स्वर्गा च हन। पिता परमेश्वर दे अगे दुआ करन, प्रार्थना करन कि जिन्ने भी साडे भैन भरा खास करके कोरोना वायरस की बीमारी नाल पीड़ित हन, बीमार हन, प्रभु यीशु उन्हां सब ते रहम करे, दया करे, उन्हां दी बीमारियों ते उन्हां नूं शिफा देवे। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सलामे मरियम फजना भरी होई खुदावंद ते नाल है, तू औरतां विचों धन्य नाए तहन्ना तेरे पेट दा फल यीशु। ऐ इज़्ज़त मरियम खुदा दी मां, असां गुनाहगारां दी दुआ कर हुण ते साडी मौत दे वेले। आमीन। बाप बेटा ते रूपा दी वडियाई होवे, जिहड़ी मुढों संत हमेशा होएगी। आमीन। ऐ मेहने ते मेहरबान यीशु, साडे गुनाह सानू माफ़ कर, नरक दी अग तो सानू बचा, सब रूहां नूं स्वर्ग वल खिच लै, खास करके उन्हां तेरे रहमत दे बहुत लोड़वंद हन। आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह दी किरपा दया ते शांति, परमेश्वर दा प्यार, पवित्र आत्मा दी संगत साडे सब भैन भरावां दे नाल होवे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। बाप बेटा ते रूपा दे नाम ते आमीन।